Good morning, students. Today we are going to see about respiratory system part 3. Ureters, urinary bladder and urethra. So today we will discuss ureters. The ureters are two ducts or tubes attached to each kidney, passing from it to the bladder. அதாவது யூரினரி பிளாடருக்கு பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டியூபாக கிட்னியோட அட்டாச் ஆகியிருக்கிற ஒரு பார்ட்டு பேர் தான் யூரின். ஈச் கிட்னி பாசிங் ஃப்ரம் இட், கிட்னிலேருந்து பாஸ் ஆகி பிளாடருக்கு கனெக்ட் ஆகி பிளாடருக்குள்ளே போய் விழும். So ureters are two ducts or tubes attached to each kidney, passing from it to the bladder. The ureters have a length of 20 to 30 cm. Like the kidneys, the ureters are retroperitoneal. So 20 to 30 cm. The kidneys போலவே இந்த யூரிட்டரும் retroperitoneal பார்ட்டில் இருக்குது. At the base of the urinary bladder, the ureter curves medially and enters the posterior aspect of the urinary bladder. So, base of the urinary bladder இந்த ureter curve ஆகி மீடியலாக posterior aspect of urinary bladder enter ஆகிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. So, at the base of the urinary bladder, the ureter curves medially and enters the posterior aspect of the urinary bladder. The ureters pass obliquely through the wall of the urinary bladder. Ureters pass obliquely through the wall of the, அதாவது some cross லைனில் இருக்கிற மாதிரி, ஹரிசாண்டலும் இல்லாமல் வெர்டிக்கலும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்லைடாக இருக்கிறதா obliquely. So ureters pass obliquely through the wall of the urinary bladder. As the urinary bladder filled with the urine, pressure inside the urinary bladder compresses the openings. It prevents backup of urine into the ureters. So, urinary bladderக்கு இந்த யூரினை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியதான் இந்த யூரிட்டர்னு சொல்கிறோம். அப்போது பிளாடருக்கு யூரின் போயிட்ட பிறகு, இந்த ஓப்பனிங் டியூப்பில் இருந்து பிளாடருக்கு யூரின் போன பிறகு திரும்ப இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங்ஸில் சம் ப்ரெஷர் இன்சைடாக ஆக்குப்பை ஆகுது. ஆஸ் த யூரினரி பிளாடர் ஃபில் வித் த யூரின், பிளாடரில் யூரின் ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் இன்சைட் தி யூரினரி பிளாடர் கம்ப்ரஸஸ் தி ஓப்பனிங்ஸ் கம்ப்ரஸ் ஆகுது அந்த இடத்துல. அப்போது இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் பேக்கப் ஆஃப் யூரின் இன்டு தி யூரிட்டர்ஸ். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூரிட்டர்ஸ். 3 coats of tissue form the wall of the ureters. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம 3 coats of tissue, அந்த டிஷ்யூ 3 லேயரால் ஆனது அப்படின்னு பார்க்குறோம். மியூக்கோசா, சப்மியூக்கோசா அண்ட் அட்வென்டிஷியம் பார்ப்போம். ஸோ மியூக்கோசா இட் இஸ் த டீப்பஸ்ட் கோட், அதாவது ஒரு லேயர், ஒரு கவரிங் லேயர் அப்படின்றது டீப்பஸ்ட் இன்னர்மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மியூக்கோசா. இட் இஸ் ஏ மியூக்கஸ் மெம்பரைன் லைன்ட் வித் டிரான்சிஷனல் எபித்தீலியம். So ureter lines with 3 coats. Number 1, mucosa. Mucosa is deepest coat and a mucous membrane lined with transitional epithelium. Muscularis. It is a middle layer. It is composed of inner, longitudinal and outer circular layers of smooth muscle fibers. So muscle layer அப்படின்றது ஒரு middle layer. This middle layer composed of inner longitudinal and outer circular layers of smooth muscle fibers. Adventitia or fibrous layer. It is the outermost layer. It is a layer of areolar connective tissue containing blood vessels, lymphatic vessels, nerves. So mucosa, next muscularis, outermost layer adventitia. So adventitia is a layer of areolar connective tissue containing blood vessels, lymphatic vessels and nerves. These are all the ureters transport urine from the renal pelvis into the urinary bladder by peristaltic contraction of the smooth muscle layer. Ureters transport some
டிரான்ஸ்போர்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை செய்யுது. என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது? யூரினை ஃப்ரம் எங்கேருந்து? ரீனல் பெல்விஸ்லேருந்து யூரினரி பிளாடருக்கு யூரினை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஒர்க்கை செய்கிறதா தட் யூரிட்டர்ஸ் by attaching the kidney. Okay. By peristaltic contraction of the smooth muscle layer. And the smooth muscle layer some peristaltic contraction நடக்கிறதால urinary bladderக்கு இந்த யூரினை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனை யூரிட்டர் செய்யுது. The contraction of the muscles present in ureters push the urine in urinary bladder. So some muscles present in ureter. What muscle? கலெக்டிவ் டிஷ்யூலால் மஸ்குலாரிஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அப்போது அந்த மஸ்குலாரிஸ்ன்ற ஒரு மசில் லேயர் லாங்கிடியூடினல் மசில் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் சர்க்குலர் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது. இன்னராக சர்க்கிள் அவுட்டர் லாங்கிடியூடினல் இருக்குதுன்னு சொன்னோம். ஸோ சம் கான்ட்ராக்ஷன் அக்கர் இன் தி மசில்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் யூரிட்டர்ஸ் புஷ் த யூரின் இன் யூரினரி பிளாடர். This wave of contraction passes from the renal pelvis to the urinary bladder, varying in rate from 1 to 5 per minute, depending on how fast urine is being formed. Depending upon the urine is being formed. Formation of urine, that quantity normal quantity of urine, அதனோட அந்த யூரின் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் ஒரு 1 மினிட்டுக்கு 1 to 5 டைம்ஸ் அது கன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது. சம் வேவ் ஆஃப் கன்ட்ராக்ஷன் அந்த மசில் லேயரில் சம் கன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது ஃப்ரம் பெல்விஸ் டு யூரினரி பிளாடர். தட் டைம் டிரான்ஸ்போர்ட் யூரின் இன் தி urinary bladder. Okay. This wave of contraction passes from the renal pelvis to the urinary bladder, varying in rate from 1 to 5 per minute, depending on how fast urine is being formed. So that is ureter. கிட்னியோட அட்டாச் ஆகிருக்க அந்த எல்லோ கலர் டியூப் தான் யூரிட்டர். அந்த யூரிட்டர் எங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுது அதனோட ஓப்பனிங் யூரினரி பிளாடரில் அந்த எல்லோ கலரில் தெரியுது பாரு, அங்கே காட்டுறது பாருங்கள். ஸோ யூரிட்டர்ன்றது 2 டியூப்ஸ். ஸோ கிட்னியில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்மாக இருக்கிற ஒரு டியூபுக்கு பேர் தான் 2 டியூப்ஸ். ஓகே, டக்ட் ஆர் டியூப் தட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் யூரின் ஃப்ரம் ரீனல் பெல்விஸ் டு பிளாடர். ஓகே, யூரினரி பிளாடர். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது யூரினரி பிளாடர். Bladder is roughly pear shaped but becomes more oval as it fills with urine. அதாவது பியர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியதான் பிளாடர், பட் சம்டைம்ஸ் ஃபில் வித் யூரின். தட் ஷேப் வாஸ் ஓவல் இன் ஷேப். ஓகே, urinary bladder is a muscular reservoir of urine which lies in the anterior part of the pelvic cavity. ஸோ urinary bladderன்றதே ஒரு மஸ்குலார் ரிசர்வாயர் தான். ஸோ ரிசர்வாயர் மீன்ஸ் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் யூரின், ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கிறதா ரிசர்வாயர். Bladder varies in its size, shape and position according to the amount of urine it contains and age of the person. Some urine quantity filled with bladder that is varies in size, shape and position and the age of the person. Some age are filled with urine. That two conditions varies in bladder in size, shape and position. Okay, when empty it lies entirely within the pelvis, but as it fills it expands and extends upwards into the abdominal cavity, reaching up to the umbilicus or even higher. Some அதாவது பிளாடர் எம்டியாக இருந்ததுன்னா பெல்விஸ்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இட் லைஸ் என்டையர்லி வித்தின் தி பெல்விஸ், பட் as it fill with urine
that is bladder is expand or extend upwards. ஸோ மேல் நோக்கி அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அப்டாமினல் கேவிட்டி வரைக்குமே அதனோட சைஸ் வந்து ஆக்குப்பை ஆகும். ஸோ ரீச்சிங் அப் டு தி அம்பிளிக்கஸ் ஆர் ஈவன் ஹையர். அம்பிளிக்கஸ் வரைக்குமே இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதற்கு மேலாகவும் அதனோட ஃபில் ஆகும்போது அதனோட ஆக்குப்பேஷன், அதாவது அந்த ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணக்கூடிய பிளாடரோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் எம்டி த பிளாடர் லைஸ் என்டையர்லி வித்தின் தி பெல்விஸ், பட் as it fills with urine, it expands and extends upwards into the abdominal cavity, reaching up to the umbilicus or even higher. Structure of the urinary innermost layer. It is composed of transitional epithelium, that is same in ureter. அதே போல தான் இதுலேயும் பிளாடர்லேயும் சம் மியூகோசான்றது கம்போஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சிஷனல் எபிதீலியம். This forms folds called rugae. Because of the folds and the extensibility of transitional epithelium, the bladder can extend considerably. ஸோ எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அப்படின்னா அந்த யூரினால் ஃபில் ஆகுது இல்லை, அப்போ அந்த ஃபோல்டெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி டிரான்சிஷனல் எபிதீலியம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். தி பிளாடர் கேன் டிஸ்டன்ட் கன்சிடரபிளி. அந்த பிளாடர் வந்து ஃபில் ஆகும்போது டிஸ்டென்ஷன் ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஃபோல்டெல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது. மஸ்குலாரிஸ், that is middle layer. It consists of 3 fibers: inner longitudinal, middle circular, outer longitudinal. So inner longitudinal, outer longitudinal, middle வந்து circular muscle fibers-ஆல் ஆயிருக்கு. இன்னர் அவுட்டர் லாங்கிடியூடினல், மிடில் இருக்கிறது சர்க்குலர். சம் அப்போ ஃபோல்டு வந்து இதில் ஃபில் ஆகும்னு அர்த்தம். தி மசில்ஸ் ஆர் கால்டு டியூட்டஸர் மசில். டியூட்டஸர் மசில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டியூட்டஸர் மசில். Adventitia, it is the outermost layer. It is lined with loose connective tissue containing blood and lymphatic vessels and nerves. அதாவது அட்வென்டிஷியாவில் வந்து லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூலானது. இதில் blood vessels and lymphatic vessels or nerves are present in this line, adventitia. There are 3 orifices in the bladder wall form a triangle or tricone. ஸோ 3 orifices, அந்த ஓப்பனிங் வந்து 3 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபார்ம் ஏ ட்ரையாங்கல் ஆர் ட்ரைகோன். 3 விதமான ஒரு ஓப்பனிங் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் ஆகுது. தி அப்பர் 2 orifices and the posterior wall are the openings of the ureters. அப்பர் 2 orifices, அதாவது 2 ஓப்பனிங்ஸில் போஸ்டீரியர் வால் ஆர் தி ஓப்பனிங்ஸ் ஆஃப் தி யூரிட்டஸ் அட்டாச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். தி urge to urinate is initiated the lower orifice is the opening into the urethra. அப்போ அந்த தேர்ட் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆரிஃபைஸ், அதாவது ஓப்பனிங்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த இது வந்து சம் பாசிங் ஆஃப் யூரின், அதாவது யூரினேஷன் அப்படின்ற ஒரு அர்ஜி உண்டாகும்போது லோயர் ஆரிஃபைஸ் வந்து ஓப்பனிங் இன்டு தி யூரித்ரா. அந்த சமயத்தில் மட்டும் யூரித்ராவோட ஓப்பனிங், அந்த லோயர் ஆரிஃபைஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி யூரித்ராக்கு வழியாக யூரின் வெளியே பாஸ் ஆகிடுன்னு அர்த்தம். when the bladder contains 300 to 400 ml urine. அப்போது அந்த பிளாடரில் எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா 300 to 400 ml ஆஃப் யூரின் வந்து இருக்கும். அப்போது அந்த 400 ml யூரின் ஆச்சுன்னா சம் யூரினேட்டு, அந்த அர்ஜ் டு யூரினேட்டு வந்து இனிஷியேட் பண்ணப்படும். இவ்வளோ குவான்டிட்டி தான் அதனால் கெப்பாசிட்டி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க முடியும். ஸோ அதிகமாச்சுன்னா சம் அர்ஜ், அதாவது யூரினேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அர்ஜென்சி உருவாகுது. அது அர்ஜ் டு யூரினேட் இஸ் இனிஷியேட்டட். தி டோட்டல் கெப்பாசிட்டி இஸ் ரேர்லி மோர் தென் அபவுட் 600 ml. ஸோ ரேராக தான் இருக்கும். 600 ml அதிகமாக அப்படின்னு பார்த்தா, அதாவது 400 ml மினிமம் ஆர் ஆவரேஜ் கெப்பாசிட்டி. சம்டைம்ஸ் 600 ml வரைக்குமே அது வந்து டாலரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்.
sphincters in the bladder. Bladderல 2 sphincter muscles இருக்கு. External urethral sphincter, internal urethral sphincter. Internal urethral sphincter is not under our control, but external sphincter is under our control. External மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும். Internal urethral sphincter not under our control. That means involuntary அப்படின்னு அர்த்தம். Under our controlனா voluntary. Functions of urinary bladder. It serves as a reservoir of urine before it leaves the body. Aided by the urethra, it expels urine from the body. அதாவது urinary bladder அப்படின்ற ஒரு பேக், அது வந்து ஒன்லி ரிசர்வாயர் ஆஃப் யூரின். அந்த யூரின் வந்து நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியேறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ஸ்டோர் பண்ண வைக்கக்கூடிய ரிசர்வாயராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு தான் பிளாடர். எய்டட் பை தி யூரித்ராவோட ஒரு உதவியால் அந்த பாடியிலேருந்து யூரின் வந்து எக்ஸ்பெல் ஆகப்படுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் யூரித்ரா. தி யூரித்ரா இஸ் எ canal passing from the neck of the bladder to the external opening. அந்த தேர்ட் ஆரிஃபைஸ்ன்னு சொன்னல, ட்ரைகோன் ஆர் ட்ரையாங்கிளில் இருக்கக்கூடிய 3 ஆரிஃபைசஸில் ஃபஸ்ட்டு 2 வந்து அப்பர் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற 2 வந்து அட்டாச் டு தி யூரிட்டர். தேர்ட் ஒன் யூரித்ரா இது பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங் வந்து எப்போ அரிச்சிட்டு யூரினேட்டோ அப்போ வந்து அந்த ஓப்பன் ஆகி யூரித்ரா வழியாக யூரினை பாஸ் அவுட் பண்ணுது. ஸோ யூரித்ரா இஸ் எ கேனல் பாசிங் ஃப்ரம் தி நெக் ஆஃப் தி bladder டு தி எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங். The length of the urethra is different in male and female. Male urethra is 18 to 20 cm long. In female, it is 18 to 20 cm. பட் ஃபீமேலுக்கு வந்து 2.5 3.5 சென்டிமீட்டர் லாங். இப்போ கெத்திட்டர் நம்ம போடும்போது கெத்திட்டேஷன் பண்ணும்போது மேல் பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ 20 சென்டிமீட்டர் கெத்திட்டரை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஆனால் ஃபீமேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.5 சென்டிமீட்டர் லாங்லே யூரின் வந்து பாஸ் ஆகும் கெத்திட்டர் வழியாக. அப்போ ஜஸ்ட் அவ்வளோ போதும்னு அர்த்தம். இன்சர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப லென்த்தியாக பண்ணக்கூடாது. ஆனால் மேலுக்கு வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக பண்ணணும். அதான் மேல் யூரினரி கெத்திட்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த கெத்திட்டர் போடுவாங்க. அதுக்கு பேர் ஃபொலிஸ் கெத்திட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மேல் யூரித்ரா 18 to 20 cm long. Female 2.5 to 3.5 cm long. In female, it lies directly behind the symphysis pubis and anterior to the vagina. So, vaginaக்கு anterior மேல் பாகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறதா யூரித்ரா. ஸோ சிம்பசிஸ் பிபிஸ்க்கு கீழே இருக்கும். வஜைனாக்கு மேலேயும் சிம்பசிஸ் பிபிஸ்க்கும் கீழேயும் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு இடம் தான் யூரித்ரா. இன் ஃபீமேல் இட் லைஸ் டைரக்ட்லி பிஹைண்ட் தி சிம்பசிஸ் பிபிஸ் அண்ட் anterior to the vagina. It extends down and forward from the bladder. The female urethral tract is separate from the reproductive tract, which lies behind the urethra. The walls of the urethra consist of 3 layers: mucosa, muscularis and adventitia. இதுலேயுமே 3 layers. அது ஸ்ட்ரக்சர்னு சொன்னாவே நீங்கள் அந்த 3 layers இருக்கணும். அதில் என்ன டிஷ்யூவால் ஆனது, எங்கே blood vessels, lymphatic vessels, nerves இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர். It is the deepest layer. It continues with a layer of urinary bladder from upper side and below. It consists of stratified epithelium படித்தோம். இந்த இடத்துல மட்டும் stratified squamous epithelium. So that is urethra. It continues with a layer of urinary bladder formed from upper side and below. It consists of stratified squamous epithelium. Next one, muscularis. It is also continuous with the bladder layer. As its origin, there is the internal urethral sphincter consisting mainly of elastic tissue and smooth muscle fibers under autonomic nerve control. So, இந்த internal urethral sphincterல மெயின்லி என்ன டிஷ்யூவால் ஆனதுன்னா எலாஸ்டிக் டிஷ்யூவால் ஆனது, ஸ்மூத் மசில் ஃபைபர்ஸால் ஆனது, அண்டர் ஆட்டோனாமிக் நர்வ் கண்ட்ரோலால் இது செயல்படுதுன்னு அர்த்தம். இன்டர்னல் urethral sphincter. This continuous and slow concentration of the sphincter keeps the urethra closed. இதனோட கண்டினியூஷனாக
ஸ்லோ கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும்போது ஸ்பிங்க்டர் கீப்ஸ் யூரித்ரா க்ளோஸ்டு. அந்த ஸ்பிங்க்டர் வந்து யூரித்ராவை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டியை இந்த ஸ்பிங்க்டர் தான் செய்யுதுன்னு அர்த்தம். தி கண்டினியூஸ் அண்ட் ஸ்லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஸ்பிங்க்டர் கீப்ஸ் தி urethral closed. In the middle third, there is a skeletal muscle surrounding the urethra under voluntary nerve control that forms the external urethral sphincter. External urethral sphincter nave that is voluntary. That means under our control. Okay. அப்போ in the middle third there is a skeletal muscle surrounding the urethra under voluntary nerve control that forms the external urethral sphincter. Submucosa. It is a spongy layer. It contains blood vessels and nerves. Maturation. Next one, இந்த urethra ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். is called maturation. Passing of urine அப்படின்ற வேர்டு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். The process passing of urine is called maturation. The mechanism for voiding urine is called maturation. Mechanism for voiding அப்படின்னாவே passing of urine அர்த்தம். That mechanism is called maturation. It begins with the voluntary relaxation of the external sphincter muscle of the bladder. ஸோ 1 மார்க் கொஸ்டினில் மெச்சுரேஷன் வரும், அதனால் கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க. அதாவது மெச்சுரேஷன்ற ஃபங்க்ஷன் வாலண்டரி ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் தி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பிங்க்டர் மசில் ஆஃப் தி பிளாடர். இந்த பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பிங்க்டர் மசில் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது இந்த ஒர்க் வந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். எந்த ஒர்க்? பாசிங் ஆஃப் யூரின், தட் இஸ் வாய்டிங். மெக்கானிசம் ஃபார் வாய்டிங். In rapid succession, different regions of the detrusor muscles in the bladder wall contracts reflexively. Okay, rapid succession, different regions of the some muscles that are detrusor muscle in the bladder wall contracts reflexively. This forces the urine out of the bladder and through the urethra. So, bladderலேருந்து யூரினை வந்து வெளியே அனுப்புறதுக்கான ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த passing from urine through urethra. Parasympathetic fibers transmit the impulses that cause contraction of the bladder and relaxation of the internal sphincter. That time only urine pass out from urethra. Voluntary contraction of the external sphincter to stop voiding is learned. So voluntary contraction அந்த external sphincterல நம்ம some voluntary contraction அங்கே பயன்படுத்தும் போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணுறதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஓகே, voluntary contraction of the external sphincter to stop voiding is learned. Voluntary control of maturation is possible only if the nerves supplying the bladder and urethra, the projection tracts of the central nervous system and the motor area of the brain are all intact and functioning properly. So voluntary control of some external sphincter muscles in urethra, maturation control பண்ணப்படுது. அந்த வாய்டிங் ஆஃப் யூரின் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் மெக்கானிசம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிளாடர்லேயும் யூரித்ராலையும் ப்ரொஜெக்ஷன் ட்ராக்ட் ஆஃப் அந்த ப்ரொஜெக்ஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆர் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய மோட்டார் ஏரியா, இது எல்லாமே அதனோட ஃபங்க்ஷனை வந்து ப்ராப்பராக பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம வாலண்டரியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. தட் டைம் only possible control. Some abnormalities in brain or central nervous system not our control. At that time passing of urine is involuntary-ஆ யூரின் வந்து பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்னு அர்த்தம். அப்போ பிரெயினோட ஒரு ஆக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியும் மெச்சுரேஷனை. ஸோ டுடே ureter, urinary bladder, urethra, these structures and functions discussed.